الزول في اللون نطون مينوث اجراون تكثيوين تكلتايو غلاون داسيون وطون يوم يون ونفقين انتقدر نتعزو يقدر روح نسي الامريكان نونسينا دكتور رشيد دامقران دوينيك توسنن ويني منقار اسنوغمو اوذموان لو ديفلوبمون بيرسونيل يوحنا سي نيويورك دايس الحيوت تكبانيث كنيا ادي سنو الفان ادي سفد مقارن سمارت تك كونسلتينغ نتسان لا كولابوراتريس ناتيني قدشني سكي دي مونريال دي كندا سينير إماس رشيد دامقران زولفلك الزول كان يرد قوال دات فلاس مسا غينا ألاب نتسالث كي قدشنك ماس رشيد دامقران لا كولابوراتريس نسدكي دي مونريال دي كندا تا كنديت اسينير مسا غينا ألاب زولفلم أزول اسكاسين ريسكسين ديليت فرنسي سكد مسا غينا كنزرامي واشو هذا تيلي يذنا ثين فقيث يعني تزقامت ولا متسيد كي مسا فريده الزغار نتاث تسم ناديث كواني شنكوا تزغيوين تقبيلي تنزيتود كابيل دي زاويث مونريال دي كيباك مونريال السيده فريده زلف لما فريده ازول فلاك ازولك فلاون تنمرتي ميد عرضنا الساقيه ذو الفرحه مقران ثنمرت حمايانت فهم ياك ذاك الناس قصيره مزوارو ذو القراضي لين وكني وقاتي دير نتوالين اثمن ذا شو ثكيان وسنوغمو وذماوان نار لو ديفلوبمون بيرسونيل ايدي قداش دكتور رشيد دامقران تسميثير ذاك اليوغاتس يذلسن ياغو كاديك توسنن جران دو سوكسي اون فيلوزوفي دو لا ريوسيت كراني ويسين لي سكري دو لا ريوسيت هذا سقسم زوارو ماس دي ثلاثه يدوان يعني هذا بدور سي ماس رشيد دامقران ذا شو تسنوغمو وذماوان لو ديفلوبمون بيرسونيل السؤال كي يعجبني اطاس دي قارن دا شوت الديفلوبمون بيرسونيل دا شوت المعنايس غير لقاثني السين غير لقاث نغار اي لقاثني السين لقاث نغار خاطر ما يلوث السينار ما يلوث النغرير ونجمران الحرز ونجمران انسقب دونيتنا الديفلوبمون بيرسونيل كي الا قاس روح داخل بوليك باش كنا تزرد دان واشيني انسيد كير انا عرفت الصدود اشو تبغى دي دوني ذاك الا ce sont des questions primordiales qu'il va falloir se poser ذنوانيك اشو بغير انا عرفت الصدود ذنوان كاينين c'est une question très importante, très importante. Parce que si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir où l'on va. Donc, نكسري غنسيد كيو ثمورثيو القبايل شكريد فافا يما ذي المحنة الديفلوبمون بيرسونيل كي قرنيك أرجاز يتفهم دي ثمورثيس ضعني ذي المحنة يتربين نكيني ثمورثي ذورار اسمي الله هذا قراراتو تحت سزل غير الحفا ور تسوق هذاك ور هذا اللي غنذكرها يقاريد فافا كي خدمن رقابن إلا كتسلي في الهاب إلا كتعاونض وياض إلا كتهضر الصح إلا أتسينض أنا غرات الحوض أتسينض شوف أموميت الدوني ذاكي ما يلو ثاون ضرا وياض ما يلو ثاون ضرا وكذا كيحواجن ما إلا وسخمم ضرا في كذا يساهنا أموميك دوني ذاكي ما إلا وزمير ضرا تروح دواليض يماك ما إلا وزمير ضرا تروح دواليض فافاك ما إلا وزمير ضرا تروح دواليض أموضين دي سبيطار أموميك دونك الديفلوبمون بيرسونيل كي ما إلا تخمم ضا فيه دابا تسقم ضي ماني كنا سيلا ذا ركاز أحارين ذا ركاز حمل المدن
hein, pour être un homme noble, un homme d'honneur, un homme que les autres apprécient et respectent. À partir du moment où les autres vous apprécient et vous respectent, vous avez déjà fait un pas important vers le développement personnel. Parce que on vous dit que si vous vous occupez de votre caractère, votre personnalité s'occupera d'elle-même. Donc le développement personnel, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Il a cassé il sait où il est vazézan. سيد التنمية مسا مخانا تزيرتونا مسا غينا أو يفن دينا ثمانية ذا شو توسيث نمتسيث يشود وسنوغمو أذموان si je peux poser cette question en langue française, quelle est la catégorie sociale à qui est adressé ce genre de concept de développement personnel ou bien est-ce qu'il est destiné à tout le monde? Le développement personnel spécifiquement, c'est à chaque personne qui est prêt à dire « j'ai besoin de faire un changement dans ma vie ». Je me questionne qui suis-je, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma mission, où est-ce que j'aimerais y aller. C'est vraiment de travailler sur soi. Donc ça peut être pour des personnes, de jeunes personnes qui sont dans le questionnement, même des adultes qui sont dans le changement de... Ils ne sont pas bien dans leur corps ou ils sont dans leur travail. Comment vraiment travailler sur soi de plus pour s'améliorer? Donc, précisément, il n'y a pas un âge spécifique ou un cible spécifique. C'est à toute personne qui est prête à faire un changement dans leur vie. Très bien. أتسمت كان وتدي توالين تكو 5 ذاك مسارينا ثلاثة تمساريك غواني شدن غاوس نغمو أذموان conférencière en développement personnel زيرام ترى أفريدة تسقسين غنك منير مدينير كمنير فوزادك تحرية كي منقار développement personnel ويفن الدنير كمنير وسن ميلا ديت متسي قبيليين سيزيك جودنا درن يعني يلاس ديفلوبمون بيرسونيل هكا تقواج نمس رشيدة مقرنة درنوغ نتسغالة دي تمسلاي اشو امحي كاش دي تمورت القفايج et beaucoup de souvenirs sont arrivés à ma mémoire. Il a cité plusieurs éléments qui sont très importants. Par exemple, Medina Rafijs. La civilisation les Kabyles, les Imazirs en général et les Kabyles en particulier, nous sommes, comme dit Makilam, une civilisation du verbe. Donc, les proverbes, les adages autour de la parole. Et je et puis une grande variété d'histoires autour de l'importance de la parole. Donc je dis que les paroles peuvent être des murs et les paroles peuvent être des fenêtres aussi. Donc il savait la force de la parole. Et le développement personnel, justement, je me suis toujours posé la question, qui suis-je? Pour moi, le développement personnel, c'est une quête à la rencontre de soi. Tout ça, ce sont des expressions qui montrent et la manière que nous avons d'interagir avec soi-même et avec nous-mêmes et en société, ça démontre que c'est là une culture du développement personnel. L'éducation kabyle, c'est venant à l'éducation, à le développement personnel. Alors ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup d'entendre un homme comme M. Rachid Damqran dire, se référer à cette vie dans les montagnes, en fait, qui nous initie à être des citoyens du monde avant même de quitter notre village. تنمية مفاريدا الزيروك مس رشيد مقران سون سقسير ذاكن لانسيني مسناو نكينا يوم ذا مسناو مقران مزروي لا طلياني غاليلي
يشدنا تسنى فيزيك تسنى تستغنوميت إن ديون باول يجبديد مليح مليح ذاك إنك باللي ماشي ذا ونسلم ذا غيمذان ونزمينا نسلمذ إمذانا ذو لقرار أثنعيونا في كات سفغان أين لان ذيك السن أين لان ذيك السن وكنا ذلمذن سيمان سن وكيسي ثمان لا يوانجاز جامخوان تسيرثيث نتلويث الباسيفيزم يتواسن مع ماتما غاندي إنك ذاكن ماشي تمثلت إنك بلي وين يتسينيين il suffit pas de voyager 10 fois et faire le tour du monde. Il suffit juste de faire un seul voyage. يوني نيجر داخليك إيوكني أتصفضي منيك وسمال نشكين شو ده تبغلينك. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ذين لنا تقارب ثرا وين ثاكين يقارك on ne peut rien apprendre aux autres, on peut seulement les aider à se rappeler de certaines choses qu'ils connaissaient depuis longtemps. Tout à fait. Ça veut dire l'avd uzmiran هذا الصحفظ يلعب وايض خاطر العباد كل يوم يسعى الجهد ديس قوليس خاص ما يلو غريارة يسعى الجهد قوليس يفهم ثراك مدى ساكا سنين كيني غري غاكم صغرى صافي دير سنفكا غير القيمة ماشي سنين سنين ميلا ثبغان ميلا هوايون نقصر يرانا. Si vous voulez bien, nous allons discuter ensemble sur un certain sujet. Qui suis-je moi pour leur dire je suis venu vous enseigner tel ou tel sujet? Voilà ce que Galini voulait dire. Voilà. Il voulait parler d'humilité, de simplicité. قرنك ارجز القرآن ذوين يسرني ماني صدام مزيان. ارجز مزيان ذوين يسرني ماني صدام القرآن. Être grand, c'est agir de manière à ce que les petits se sentent grands. Être docteur d'État, c'est agir de manière à ce que l'illettré se sente docteur d'État. À travers une certaine attitude positive. Parfait. Ça veut dire qu'une erreur, شوف غريضارا أقد هضرة أما كنت غريض أمن كينين آخره أفكار القيمة فغريض ما لازم مرات تفكر القيمة ومكسة مقرب ما لازم مرات تفكر القيمة ومكسة. Voilà. L'humilité. L'humilité. يعني قارنك ما إلا مسن داري مانيك وزميضارة تسن ضوية. دايوغ ديال القرآن قارناك الجهاد الكبير الجهاد الصغير. كاين يجيك جالا الجهاد الكبير كاين ما تروح تسمع قضوية. اي اسمي فهمها باللي الجهاد الكبير ما الا اسمع اذنا غاك اكودين اكنا اين نديرين يساغو دي تبان راه كني كيقرا بلاطون يقراك la plus grande bataille c'est celle que je mène contre moi-même. Je peux être mon pire ennemi comme je peux être mon meilleur ami. Et là قد خدمة الديفلوبمون بيرسونيل لا قد خدمة غتخدم صباح بديت كنا ذي ذم دا كل يوم ماشي لا هذا هو. Voilà donc قرناك ça ne sert à rien de faire 10 fois le tour du monde si je n'ai pas réussi à faire un seul tour de moi-même pour m'auto-examiner. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais là, ce qui dit va, mais là, c'est ça le développement personnel. Donc, Medjaslav Darwork, ماشي ذا مشان يدوسا نروح ذا البريزيدون يدوسا نروح في كاس القيمة صفرحوا ليس لكن كيقرا سعدي. À chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que 1000 prières. Saadi, c'est un islamologue, un contemporain de Rumi, je pense. Ah, ok. Voilà. Donc, il a dit cette phrase monumentale, à chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que 1000 prières. ذلك الساعة يسينر يسعير
Fais en sorte qu'il se sente bien dans sa peau. Alors, dans un tel cas, je considérerais que vous êtes un homme grand. Parce que vous avez su vous mettre à genoux pour que le petit se sente grand. À genoux au sens figuré du terme. C'est-à-dire à travers une certaine humilité, une certaine simplicité, un certain respect, une certaine considération. Qui êtes-vous si vous vous considérez comme grand et docteur d'État? Si vous ne vous adressez de manière respectueuse qu'aux personnes qui sont riches ou qu'aux personnes qui sont bien placées, qui ont de bons postes. Et en même temps, vous ignorez les autres. Vous n'êtes grand de rien du tout. On mesure la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. Tout à fait. Docteur Amkhoran, Rina, j'aimerais bien reprendre un peu, je l'aime tellement beaucoup, cette expression de Galilée, je l'ai dit en kabyle, peut-être vous ne l'avez pas bien comprise, je vais la reprendre en français pour avoir votre point de vue. Il a dit exactement Galilée, il a dit, on ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux ce qui est à apprendre. Et ce qui est bon, plusieurs siècles plus tard, Mahatma Gandhi, un homme de pacifisme, qui a inventé la résistance pacifique, il a dit à peu près dans le même sens, à peu près, il a dit le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. C'est tellement beau. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien ça correspond à votre vision de développement personnel? Ben, c'est sûr que je suis très d'accord avec ça. Puis après la belle contribution de Dr Amkhoran, je vais essayer de trouver les mots parce que les belles mots sont déjà mentionnés. Moi, je dis toujours que le pouvoir est toujours en nous. Et c'est notre façon de la projeter aux autres. Quand on est humble, quand on est en amour, en compassion et en sagesse, c'est de cette façon-là qu'on peut être avec les autres. Mais qui suis-je pour être mieux que les autres? Je suis là pour servir. On est là pour s'aimer. Donc, si on ne se connaît pas à l'intérieur, comment je peux connaître l'autre personne? Tout à fait. Et l'idée, c'est qu'on se projette. C'est comme un miroir. Et je ne peux pas voir la personne devant moi si je ne me vois pas. Parce que l'âme qui est dans l'autre est dans moi. Tout à fait. Et cette belle connexion, qu'on la découvre en soi, on sera là pour vraiment s'entraider. Tout à fait. Et c'est ça la beauté, c'est l'amour qui est là, c'est la bienveillance, la conscience. Et quand on la retrouve, on est dans le paradis. Tout à fait, Rina. Dzira Farida, نبدا مسلايا في Galilée, Mahatma Gandhi, Mas Amkhoran a une citation, une belle citation du Coran, qui est dans Platon, c'est-à-dire un contemporain de Rumi, philosophe arabe توسنن Rumi, وغادي نمشي تقبيليت اللون كان يدي جاني مسلايين كنزيت. هذا كان يون وكان لوني سيت منقلات فلسفنا انك وين بغينا تبدل يبدل لي مانيس. Absolument. Alors, deux choses. Je crois que quand Gandhi dit il faut faire au moins une seule fois le voyage de soi-même, de ce que je vais faire du pouce, comme on dit au Québec, je vais faire du pouce sur ce qui a été dit, c'est que faire le voyage de soi-même, c'est un grand voyage. C'est un voyage très exigeant. La rencontre de soi n'est pas rien. C'est la quête d'une vie. Donc, nous devons confronter nos dragons intérieurs. Nous devons confronter notre ombre, notre lumière. Notre lumière nous fait beaucoup plus peur que notre propre ombre. Un grand monsieur qui a dit... Nelson Mandela, il a dit, ce n'est pas tant notre ombre qui nous fait peur, c'est notre lumière qui nous fait peur. Qui suis-je, moi, pour briller? Mais attention, pour accéder à cette lumière, au divin qui est en nous, il faut
faire preuve de courage et d'humilité et comme un pèlerin dépasser plusieurs étapes pour arriver à la rencontre de soi. Parce que nous devons franchir l'ego, les pulsions, les instincts, les peurs, l'héritage transgénérationnel, nos traumatismes. Donc, ce sont des étapes que les deuils, les pertes, les déceptions, la perte d'illusion, et puis toutes les épreuves de la vie. Alors, la mort, l'amour, la trahison. Donc, nous sommes la quête de soi, aller à la rencontre de soi, c'est un voyage, c'est le voyage de toute une vie. Donc c'est beaucoup plus difficile de voyager, de faire le voyage. Gandhi parle une seule fois le voyage, mais je pense que le voyage, ça prend toute la vie. Il va finir avec la mort physique et peut-être même continuer au-delà autrement. Donc, je pense que ce soit Galilée et toutes les traditions ésotériques, les traditions religieuses mettent l'emphase sur la nécessité et la difficulté de faire ce grand voyage à l'intérieur de soi-même. مقرتوران chez les Kabyles نقراس أخامي سورة سيزمير الجمع يتفصل الزير mais si on met le focus sur ce proverbe-là, il ne s'agit pas seulement de la maison physique, il s'agit de ce temple intérieur qui est notre maison intérieure. Notre vie intérieure, c'est notre maison intérieure. Et donc, Monsieur Amqran et sa charmante collaboratrice, c'est que ça prend du courage et ça prend de l'humilité et ça prend de la persévérance pour justement confronter son ombre à l'intérieur de soi. Une dernière chose, Monsieur Amqran, quand vous avez dit Amkissan, les petits, tout ça, dans la perspective kabyle, il n'y a ni grand ni petit. Amkissan n'est pas petit, le médecin, et ça, je me rappelle de ma mère, j'étais au village, parce que je suis née à Alger, je suis allée au village, et puis il y avait un monsieur de Qargour Nardé Derwish. Il était un peu mêlé. Tu sais, chez nous, le fou errant a une importance très, très... Je ne le savais pas. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. En tous les cas, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien élevé. Et alors ma mère, elle m'a dit, mais voyons donc, tu ne fais pas ça devant les gens. J'ai dit, oh, mais Ved Derwish. Elle m'a dit, quoi? Je dis, mais... il est fou. Il m'a dit, quoi? Et le fou, c'est pas un être humain, c'est pas un homme. Ça ne m'a jamais quitté. Et quand j'ai travaillé avec une clientèle très très démunie, je me suis toujours souvenu de ça. Nous sommes égaux dans notre humanité. تنمية فريدة في التفاصيل كي نفكر الدور على كمس مقران نسلمو أتصمنا لدغاوية ميلا نيان وانا إسويا اللي تود ذاك نخدم فيها لي زوبجيكتيف ونتصور راسن نسلمو يمنا نتا حالة هاث هادي نض أشكي كاد أشكو ونسينا يمنا كني واثا مازال تدغا فرانسيس أشكو j'invite aussi Madame Rina pour répondre à cette question juste après M. Mkharan, c'est que est-ce que vous pensez que nos échecs sont dus essentiellement à la méconnaissance de nous-mêmes? J'aimerais bien entendre la réponse de Mkharan. La question est est-ce que les échecs sont dus essentiellement à la méconnaissance de nous-mêmes? Ah oui, tout nos à fait. Échecs. Tout à fait. Qu'on se trace, les échecs, les objectifs qu'on se trace, on s'en avance. Est-ce que nous connaissons ce est-ce qu'on fait marie manor ايه وكذا ذين الهنا تقرب خاطر ميلا وننجح هذه الدنيا ماشي لا فوت بوياض
ماشي de la faute de الجزائر la faute de Montréal la faute de New York mais الانجحارات c'est parce que ونفهمها maintenant c'est parce que on n'a pas découvert nos forces intérieures parce que nous connaissons ماشي دايرين نساعد الجبنة يجمعنا ماشي دايرين قارونا يجمعنا دايرين نسواقوا لونا يجمعنا. Ce n'est pas ce que nous avons dans la poche qui est important. Ce n'est pas ce que nous avons appris à travers nos études qui est important, bien qu'il ait son importance. C'est qui nous sommes au fond de nos cœurs qui est important. Parce que vous pouvez être docteur d'État et en même temps, vous n'avez pas de parole. Donc, quel genre de docteur d'État êtes-vous? Donc, vous pouvez faire beaucoup d'études, vous pouvez obtenir plusieurs doctorats. Donc, vous pouvez, si vous voulez, remplir votre tête de connaissances. Mais si au fond de votre cœur, vous n'avez pas ces valeurs qui sont si importantes au niveau de toutes les sociétés qui se valent à travers le monde, j'arrive toujours à la conclusion suivante. C'est qui je suis qui est important. Ce n'est pas ce que j'ai dans la poche, bien que ceci ait son importance. Ce n'est pas ce que j'ai appris à l'université, bien que ceci aussi ait son importance. C'est qui je suis qui est important. Au-delà de vos acquisitions matérielles, il est important que vous sachiez que si vous n'avez pas certaines valeurs, vous ne valez absolument rien. Donc le développement personnel vous dit, faites en sorte qu'au fond de vous-même, il y ait cette lumière qui soit destinée à guider certaines personnes qui sont faibles, qui tournent en rond. Et quand ils vous voient, quand ils viennent vers vous, ils se sentent déjà mieux. Ils vous demandent conseil. Et à travers quelques paroles, vous avez su, avec la grâce de Dieu, leur redonner ce courage dont ils avaient tant besoin. Donc, si nos échecs sont dus au fait que nous n'avons jamais essayé de découvrir ces forces intérieures, intangibles, immatérielles, mais invincibles et incontournables. Quelles sont ces forces? Les seules forces supposées nous guider vers la réussite sont donc intangibles et je vous les nomme, enfin, je vais vous nommer quelques-unes. La première, c'est la confiance en soi. C'est intangible, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Mais sans la confiance en soi, vous n'irez pas loin. C'est-à-dire, vous direz au monde entier, avec énormément de courage, de bonne volonté, d'amour, vous direz au monde entier, je peux. Et le monde entier vous dira, mais vous n'avez pas fait d'études supérieures, vous n'avez pas d'argent, vous ne connaissez pas des personnes importantes susceptibles de vous aider, et vous me dites, je peux. Je vous le dis et je vous le redis, je peux. Alors si vous avez ça au fond de votre cœur, personne ne pourra vous arrêter. Alors vous pouvez être diplômé, si vous n'avez pas ça au fond de votre cœur, vous n'irez pas loin. Vous pouvez ne pas être diplômé. Et si vous avez ça au fond de votre cœur, vous irez très loin. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui ont fait des merveilles dans ce monde n'ont pas fait de grandes études. Tout à fait. Thomas Edison, qui nous a offert la lumière incandescente,
n'a pas fait 6 mois d'école. On lui a donné un coup de pied en lui disant « Toi, tu n'es pas fait pour étudier ». Henry Ford, qui a inventé la première voiture, le fameux Model T, lui non plus n'a même pas fait une année d'école. Mais il a laissé une phrase derrière lui qui vaut son pesant d'or, cher monsieur. C'est quoi cette phrase? Il a dit « Whether you think you can or whether you think you can't, either way, you are right. » Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les 2 cas, vous avez raison. bah, c'est l'attaquant. Alors, pensez que vous pouvez. هكا عندك مس مخران لكن أين يسعى ذا زال ماشي ذاني تسعام ماشي ذاني ثلام. On aimerait bien voir le point de vue de Madame Rina. La question, vous l'avez bien comprise, j'ai traduit déjà en français. Merci, oui. Je trouve que c'est très beau quand il y a des leçons dans notre vie. Parce que l'échec, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. C'est une expérience. Oui. C'est comment affranchir cette expérience. Comment trouver qu'il y a une beauté dans cela. Oui. Parce que quand on est dans des missions de vie et on est sur une route ou un chemin, il y a beaucoup de blocages. Et c'est comment affranchir ces blocages. Quoi apprendre de ces blocages. Comment ça m'a servi, cette leçon-là, ou cet échec-là, tout à fait, pour pouvoir aller plus loin. Et ne jamais vraiment rentrer dans ce « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux? Pourquoi j'ai pas réussi ?» C'est non, c'est juste poser. Prenez une grande respiration. Demandez vous-même « Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Où et comment je peux aller plus loin? C'est quoi mon deuxième étape? Et foncez. Parce que chaque leçon vous a donné de force pour aller encore des pas en avant. Et c'est beau. La vie est belle. C'est notre école d'éducation. Ouais. Et honnêtement, tout ce qui se passe pour nous, pas contre nous. Donc c'est à vraiment découvrir ces petites affaires. Merci Rina. Oui, faut nous entendre Morline Farida Fanchzaki. Madame Rina Dernour, dans l'absolu, il n'y a ni échec ni réussite. Il y a des expériences humaines et selon une certaine littérature, notre âme aurait choisi sa mission avant de s'incarner dans ce monde-là. Et il n'y a que des expériences pour nous permettre d'apprendre ce que nous avons à apprendre dans cette vie-ci et d'aller toujours à la rencontre de soi et de devenir qui nous avons à devenir et d'atteindre la lumière que nous sommes en fait. Donc, l'échec, par contre, est-ce qu'il y a de la souffrance? Oui, ça se peut. Parce que, comme disait Madame Rina, la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Et, comme dirait comme une certaine littérature, plus le trésor est grand, plus les cerbères plus la résistance est grande. Parce qu'il y a un mécanisme dans la psyché humaine, quand on a à découvrir nos potentialités, notre lumière, la résistance est très grande. Et on ne peut pas arriver à notre lumière, à qui nous sommes, on parlerait du Saint Graal, dans certaines mythologies c'est le Saint Graal. On ne peut pas arriver au Saint Graal sans avoir réussi toutes les épreuves. Et la plus grande épreuve, c'est la compréhension de soi. Maintenant, est-ce que nos échecs, c'est notre... Ça me rappelle une chanson la chanson donc Hnifa, elle le savait, elle a dit ça. Alors oui,
Par contre, est-ce que nous avons une responsabilité dans ce qui nous arrive tout le temps? Alors, comme dirait une certaine littérature, je ne suis coupable de rien, mais je suis responsable de tout. Alors oui, nous avons une responsabilité dans les décisions que nous prenons, mais nous prenons toujours les décisions au meilleur de nos connaissances. On fait toujours de notre mieux, même si on pense qu'on aurait dû. Oui, c'est bien beau de dire « Ah, j'aurais dû faire comme ça ». Oui, mais au moment où tu l'as fait, tu ne le savais pas. Alors, c'est un peu ça. Donc, oui, nous avons notre responsabilité, nous avons notre libre arbitre, et en même temps, c'est la vie. Voilà. هكا تجيب دوني تاكيد دوني تاكيد تذهب فسخسي هات قبل نقارو مس ام قران وي فانا ديني ما الا وسع يار تذرت زديا يقلان تذرت من نسمي كار نتيما Niman, la vie spirituelle. Je vais poser la question en français pour Rina aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre le bien-être de l'être humain et la dimension spirituelle? Oui, bien sûr. Ils sont liés. Les deux sont liés. Le bien-être ne peut exister sans la dimension spirituelle. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que il y a une chose qu'il va falloir comprendre. Nous qui sommes humains, sommes beaucoup plus spirituels qu'humains. Ça veut dire que l'homme n'est pas, si vous voulez, l'homme ne traverse pas l'homme n'est pas une personne qui traverse des expériences spirituelles de temps à autre. L'homme, c'est plutôt l'esprit qui traverse des expériences humaines de temps à autre. Il faut voir les choses de l'autre côté. Je répète parce que c'est important. L'homme n'est pas, si vous voulez, une personne qui traverse des expériences spirituelles de temps à autre. L'homme, c'est l'esprit qui traverse des expériences humaines de temps à autre. Wow. C'est très très important. Oui. Donc, je ne peux prétendre au bien-être si je ne vais pas vers le spirituel, l'intuitif, le divin. Ma mère, Dieu. C'est impossible. Donc, dans la vie, justement, il va falloir que nous apprenions à aller du bas vers le haut, et non du haut vers le bas. Je m'explique. Le corps doit toujours obéir au cœur. Le cœur doit toujours obéir à l'âme. Et l'âme, elle, doit toujours obéir au spirituel, à Dieu. Ce n'est pas le contraire. Nous n'allons pas oser ramener le spirituel vers le cœur et le cœur vers le corps, vers le bas. C'est très important d'aller du haut vers le bas. Si vous voulez, c'est l'essence même du développement personnel. Apprendre à aller vers le haut. C'est-à-dire, apprendre... Il a قد صواليض العباد أم الملائكة شبحن الهان أم الملائكة يلحون الجنة إلا قارث نتوالض مسخن ذيريثن أم شواطن أرى يلحون الثمس. Il faut voir les êtres humains, il faut les voir beaux, il faut les voir propres, il faut les voir souriants, il faut les voir comme des anges qui vont vers le paradis. Il ne faut pas les voir sales, méchants et mauvais, il ne faut pas les voir comme des diables qui vont vers l'enfer. Donc,
si je me positionne dans une telle... si je vois les choses de cette manière-là, forcément, je vais vers le spirituel. C'est très très important ça. Un autre exemple. Si je vous disais que l'Algérie, par exemple, est un pays qui n'avance pas. Et si moi je vis en Algérie, comment voulez-vous donc que j'avance? Donc, pour que je puisse avancer, il va falloir que je dise, mon pays, l'Algérie, avance. Parce que je fais partie de ce pays-là. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas accuser mon Algérie et en même temps espérer progresser, puisque j'y vis. Je ne peux pas accuser New York, je ne peux pas dire que New York n'est pas une ville qui avance, et en même temps espérer que je puisse faire des progrès parce que j'y vis. Vous comprenez donc, si vous voulez, le spirituel n'est pas seulement intangible, il peut aussi se manifester à travers certaines expériences quotidiennes, humaines. C'est très très important ça. Donc, Sidi Rabbi قوليو وقلا سيدي ربي كنت خارج ما يرحم ربي اثان جدخ البوليك إن سكان كاون اكي لديتي بورا انا عنده الديض هذه دويلي اك ديواري غبريد et ça se traduit à travers cette petite voix au fond de mon cœur تحسيس راسو وليو يقاري رشيد سكوادارا تسوكوادارا اخواري غبريد مالك حواج تخلي ذاكي اين تبغض وتسوكوادارا تبعيد كان وكي سيدي ربي راك يهضر. J'ai toujours suivi cette voie-là, j'ai toujours suivi cette voie intérieure qui m'a toujours indiqué la route à suivre. Elle est belle cette voie intérieure, elle me guide, elle me nourrit, elle me soutient. Et dans les moments les plus difficiles, elle me prend dans ses bras pour me dire « n'aie pas peur ». Et j'ai toujours écouté cette voix. Pour moi, plus spirituelle que ça, vous ne pouvez pas trouver. Très bien. Docteur Amkhoran, il a parlé de la relation corps-esprit. Ça me rappelle un peu Barak Spinoza, qui lui, il dit qu'il y a un lien fort entre les deux, contrairement à René Descartes, avec son principe de dualisme, où les deux, pour lui, sont séparés. On aimerait bien, pour enchaîner dans le même sens de la question, est-ce que vraiment, y a-t-il une relation entre la vie spirituelle de l'être humain et le bien-être? C'est-à-dire quelqu'un de spirituel, il sera forcément heureux dans sa vie. Le bien-être, c'est le corps. Ouais. C'est l'âme et l'esprit. On a un corps et on a une âme. Mm-hmm. Quand l'âme n'est pas connectée avec le corps, l'être humain se trouve perdu, stressé, qui roule autour de lui-même. Mm-hmm. Mais quand l'âme et l'esprit est connecté, l'âme et le corps est connecté, ça devient une unité. Une unité, voilà. Ça s'unit. Et voilà. quand on est unis, on fonce. Super. Donc quand on prend soin pas de nous-mêmes, du corps, du mental, du cœur, comment est-ce que cette âme peut se vivre en soi? Et l'idée, c'est que cet exemple se vient beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans des accidents. Accident de route, accident médical, plusieurs choses qui choquent. Moi, je dis toujours, c'est l'âme qui frappe à la porte du corps. Parce qu'on ne l'a pas écouté. Qui dit « j'existe, écoute-moi pour te guider ». C'est pour ça, c'est qu'il y a des fois que notre vie, on pense que ça marche bien, mais tout d'un coup, on tombe. Mm-hmm. C'est parce que l'âme nous dit « je suis là, écoutez-moi ». Ne marchez pas sans m'écouter.
Donc, je dis toujours, amenez votre corps et âme en unité Une unité. pour que ça s'aligne, pour aller plus loin. Une seule entité. Exactement ce qu'il dit Spinoza. J'aime beaucoup Spinoza. Albert Einstein, un autre grand scientifique connu, à qui on a posé un jour une question, est-ce que vous croyez en Dieu? Il a répondu, en Dieu de Spinoza, oui, mais en Dieu public, non. C'est-à-dire, ma question à toi, Ferida, est-ce que quand on parle de vie spirituelle, c'est forcément vie religieuse? Donc, quand on dit spirituel, est-ce que, pourtant souvent, les gens confondent spiritualité et religion. Donc, d'après toi, Oui. est-ce que, par rapport au bien-être toujours, est-ce qu'un homme religieux, un être humain religieux, spirituel Ben, je crois que Nécessairement. la spiritualité est beaucoup plus large. La spiritualité est un élan naturel de l'âme humaine. Et il y a la spiritualité, c'est comme, je vais utiliser une image. Les êtres humains, nous avons besoin de manger. Nous mangeons tous, mais nous ne mangeons pas la même chose. Et il y a des choses qui nous conviennent, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Alors, la spiritualité est l'expression de l'âme. C'est l'âme qui s'ennuie, pour reprendre Ibn al-Arabi et Rumi, c'est l'âme qui s'ennuie de son bien-aimé. Alors, la spiritualité, quelqu'un qui n'a pas du tout de religion, qui n'est pas inscrit dans une religion, peut être très, très spirituel. Parce que quand on dit spirituel, on parle... Christian Bobin a dit, la foi, c'est la vie à sa plus haute intensité. Et quand on parle de la foi, la vie à sa plus haute intensité, le corps est impliqué, le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. Nous sommes tous ça. L'être humain vit à plusieurs niveaux. Maintenant, la foi, c'est une chose. La foi, c'est un élan de l'âme. Il y a la foi, on croit en quelque chose et il y a l'objet de la croyance. Il ne faut pas confondre l'élan de l'âme qui est la foi et l'objet de la croyance. Alors, on a tous cet élan l'être humain a besoin de transcendance. Il a besoin de quelque chose de plus grand que lui, qui fait sens, qui donne du sens à sa vie et qui fait que son âme se nourrit pour que on ne se ramasse pas dans un mur parce que on n'a pas écouté la petite voix dont M. Mqran parle. Et alors, c'est très intéressant tout ce qui a été dit là, et ça me rejoint beaucoup dans ma spiritualité kabyle. Moi, c'est la spiritualité kabyle, j'ai vécu avec. Quand il parle de sa mère, ma mère et mon père aussi. Mes parents ne m'ont jamais parlé d'aucune religion. Ils m'ont parlé juste de Sarvejis, l'amour de la nature, l'amour de l'humain, juste l'amour de l'être humain. Et dans la spiritualité kabyle, surtout les femmes, quand ils disaient, j'ai beaucoup apprécié ce que M. Mqran a dit, quand il disait, ça ne vient pas d'en haut, ça vient de notre corps, de notre expérience, et on va vers le... Et c'est exactement la spiritualité kabyle, elle est dans l'immanence, et chacun, dans la liberté de sa conscience, dans le chemin qu'il a à faire pour lui-même, il avance dans son chemin spirituel comme son âme le souhaite, comme il peut, et comme la vie, l'univers, Dieu le souhaite. Alors, peu importe, est-ce que c'est Yahvé, est-ce que c'est Allah, est-ce que c'est Bouddha, est-ce que c'est Jésus, ou bien tout simplement, quelqu'un qui n'a pas de croyance comme les croyances bibliques par exemple, tout simplement quelqu'un qui croit en un idéal, quelqu'un qui aime sa patrie, quelqu'un qui aime sa patrie et qui est prêt à accepter d'aller en prison, se faire torturer par amour pour la patrie ancestrale. Voilà quelqu'un de spirituel. Tu vois? Donc la spiritualité, c'est un élan de l'âme et
elle s'exprime dans toute la diversité de l'humanité. Alors, pour moi, en tous les cas, ça a été ça, le développement personnel, oui, ça a amené à une connexion spirituelle. Et ça, ce n'est pas dans un livre, ce n'est pas dans un dogme religieux, c'est dans l'expérience. Comme disait Joseph Campbell, on lui a demandé, on lui a dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Il a dit, je crois en l'expérience de Dieu. C'est cette expérience de Dieu qui est profondément humaine, qui fait toute la beauté de la spiritualité en tant qu'expérience humaine. Un humain comme un enfant qui cherche à se sentir vivant, qui cherche à avoir un sens. C'est ça la beauté de la chose. Voilà. تلميذ فريدة نبغي غنعطلها تصاطاسة في الماس رشيدة مخوغا نشكر سي ثمورث امريكان كندا مازال سافي با لونطون مازال سول ديكالاج غادي نلقى ونتزير في لك سقسيوان كيروتو غنغدا شو اين تفراتي دينيض انيثيك ماس امقا ممكن سقسي اين تفراتي دينيض انيثيك الله غادي غنشوف نكاد أتفهم إيوث مثلي ويستمع إلى هذا كله أنشد كان بلي كذي الدنيا ثاكي ما إلا كل شيء لها قولي كل شيء ذي الهو ذي الدنيا ثيك ما إلا تبغى الدنيا ثيك تسقم سقمي مانيك d'un chacun au muqarn le développement personnel. Si vous voulez que les choses deviennent meilleures pour vous, devenez meilleur. Si vous faites en sorte que tout ce qui se passe en vous, que tout est bien en vous, je peux vous promettre que tout sera bien pour vous dans votre vie de tous les jours. Je me permets de répéter cette phrase parce que c'est l'essence même du développement personnel. Si tout est bien dans mon cœur, tout sera bien dans ma vie. Voilà. Parfait. Tout ce que vous voulez rajouter, quelque chose que je n'ai pas posé comme question, vous pouvez le dire avant de mettre fin à notre débat. Et on a eu un très beau débat, c'était vraiment enrichissant. Génial. Ce que j'aimerais dire, vous êtes importants. Vous êtes des personnes qui sont forts, qui ont un beau chemin à prendre. Et si on veut voir le changement dans le monde, commencez par vous. Merci beaucoup, Rina. Farida Kenith Bokal. غينا ويد تيدير دي توالين كي مني دارنيا اتسمخ تيدير دي توالين الكاميرا هنا الناس ندير شاس ندير كاين عاون دينير حمله خكن عزيزيت او نفكر بور خير تقبيليت الناغ السفوغ ارسين يجهان تمني غاون اي اللي دهاني ماني ونكيني بوغس دكوجيو تمني غاون تيكونوي وذكواج مسيو رشيد امقانوك sa collaboratrice Rena Adanour يما تقاري يضرب بوج بغيا اي نتسر مضا توضض اول خير دكوجيم دوني ثكلي دروح ضي دوني ثاي استرو امدروح ما الا تروح ذا السوود بالصلصه ادروح سوود بالصلصه ما الا تزيد السوارور هذا السوارور دونك انشتاقي الكليه نساد دي تقبيليت الناغ. Et comme M. Rachid Amqan, il disait, c'est important de savoir qui nous sommes. C'est important de savoir qui nous sommes en tant qu'individu et en tant que communauté. Prendre conscience de notre ombre et l'assumer bien humblement, et aussi prendre conscience de notre lumière, de notre force, et faire quelque chose de bon avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rina. Merci à vous. الدغال اسفرحان دطاس مس دكتور رشيد امقان دكن اسيا زيثر ديوغال كندا دي كيرا
ساغن مادي مونريال مادي اوتاوا مادي كيباك غافين يشدن غانوس نجمو اذماوان وذماوان نا لو ديفلوبمون بيرسونيل اللي سيان مليل دي ثويلي النظام دي سنتا النظام نو يراون تكثيوين ودينا قيمة تلويث